اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج معاشرے میں ہر کوئی کسی نہ کسی بیماری، مصیبت یا عجیب قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور ان پریشانیوں کا کوئی نہ کوئی حل بھی موجود ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اس حل کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے اور شارٹ کٹس کے چکر میں رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شارٹ کٹس کے چکر میں پڑ کر بڑے لانگ ٹرم کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں۔ آج اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں آپ کو ذو الحجہ کے ان مبارک دنوں میں ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس کو مغرب کے بعد پڑھ لیں گے، صرف 2 دن کا یہ وظیفہ ہے، اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ ہر طرح کی پریشانی کو، مصیبت، پریشانی اور طرح طرح کی بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے؟ اس وظیفے کو آپ نے کون سے دن کرنا ہے؟ آپ نے یوم عرفہ کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے، یا پھر عید سے قبل 2 دن قبل آپ نے یہ عمل کر رہا ہے؟ اللہ پاک کے ہاں یہ دن اتنے زیادہ فضیلت والے ہیں کہ آپ کو میں صرف ایک چھوٹی سی چند احادیث بتانا چاہتا ہوں۔ ماہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں، اس کو ماہ حج کے دن بھی کہتے ہیں۔ انہی 10 بلند رتبہ دنوں کا 9واں دن ہے، جس دن حاجی میدان عرفہ میں قیام کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے مغفرت کی خوشخبری دی ہے اس برکت والے دن، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کو۔ اللہ اس دن کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھیں تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ خوشخبری سن لیجئے۔ اللہ سے یقین ہے، اللہ عرفات کے روزے کے ذریعے ایک پچھلے سال اور ایک اگلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ 2 سال صغیرہ یعنی کہ چھوٹے گناہ معاف فرمانا عرفات کے دن کے روزے کے نتیجے میں ہے، یعنی وہ دن جس دن حاجی میدان عرفہ میں قیام کرتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں، علاقوں، جغرافی فرق کے پردے میں اپنے اپنے مذاہب اور مسالک کی پابند تاریخوں کے مطابق آنے والی ذو الحجہ کے دن کے 9ویں کے نتیجے میں اگر ہم روزہ رکھ لیں تو ہمارے اگلے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور روزے کو جس وقت آپ افطار کر لیں تب یہ عمل کر لیں تو اللہ پاک آپ سے ہر طرح کی مصیبت کو، ہر طرح کی پریشانی کو اللہ پاک ہمیشہ کے لیے معاف فرما دیں گے، ہٹا دیں گے۔ اللہ پاک مصیبتوں کو ہٹا دیں گے، پریشانیوں کو ہٹا دیں گے۔ اب وہ عمل غور سے سن لیجئے، وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے تسبیح لینی ہے، 100 دانے کی تسبیح لے کر کے آپ آرام سے بیٹھ جائیں، اور کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں آپ جہاں پر آپ کو دنیا کی باتیں اور دنیا کے کام آپ کو ڈسٹرب نہ کریں۔ آپ صرف اپنے آپ کو، اپنے دل کو اللہ پاک سے جوڑ دیں اور 100 دانے تسبیح کے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا ہو واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد
दोबारा से बता देता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्ला हुवा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। 100 दाने तस्बीह के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ आप 9 ज़ुल्हिज्जा को और 10 ज़ुल्हिज्जा को, अगर आप कोशिश करें 8 ज़ुल्हिज्जा को शुरू करें, 8 ज़ुल्हिज्जा को आप शुरू करें, 8 और 9 ज़ुल्हिज्जा को आप शुरू करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपसे हर तरह की आपकी हाजत पूरी फरमा देंगे। जो आपकी हाजत होगी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हाजात को पूरी फरमा देंगे। बाज़ औक़ात परेशानी, इंसान परेशानी में मुब्तला हो जाता है। मैं अपने उन बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूँ जो परेशानी के वक़्त मुब्तला हो जाते हैं और बहुत मायूस हो जाते हैं, उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मुसीबतें आप पर आ जाए तो अच्छे अंदाज में आप उनका इस्तकबाल कर लें। जैसे मेहमान का इस्तकबाल करते हैं ना, अल्लाह ऐसे हालात आप पर भेजें, आप उन हालात का भी खुशी से इस्तकबाल करें। अल्लाह पाक अगर नेमतों से नवाजें तो आजिज़ी से उनका इस्तकबाल करो। क्यों कि ये जो मुसीबतें इंसान पर आती हैं, ये जो परेशानियां इंसान पर आती हैं, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अब वो कैसे? इंसान गाफिल हो जाता है, भूल जाता है अपने परवरदिगार को, अल्लाह के दर से दूर चला जाता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहते कि मेरे बंदे मुझसे दूर जाएं, तो अल्लाह पाक फिर उसकी तरफ परेशानियां भेजते हैं, मुसीबतें भेजते हैं। जब परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो खुदा याद आता है, फिर खुदा के घर आते हैं। कारोबार में ऊंच नीच हो जाए, 5 नमाजें भी जो नहीं पढ़ता था अब वो बैठा हुआ है तहज्जुद पढ़ रहा है। तो मुसीबतों और परेशानियों में आकर इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है। पाक है वो परवरदिगार जो अपने गाफिल बंदों को परेशानियों की रस्सियों में जकड़ जकड़ कर अपनी घर की तरफ वापस खींच रहा होता है। याद रखें, खुशियां सुलाती हैं और गम जगाते हैं। खुशियां सुलाती हैं और गम जगाते हैं। अगर ये गम ना होते या परेशानियां ना होती तो पता नहीं हम किस हाल में होते। इसलिए किसी ने अजीब बात कही कि सुख दुखा तू देवा वार, दुखा आन मलाया यार। मैं इन सुखों को दुखों पर कुर्बान कर दूं, इन दुखों ने मुझे मेरे यार से मिला दिया। अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मुसीबत या परेशानी आ जाए, आप ज़ुल्हिज्जा के इन दिनों में जब अल्लाह पाक की मग़फ़िरत अपने बंदे के इतने करीब होती है, अगर आप ये अमल कर लेंगे, अगर आप ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर तरह की हाजात को पूरी फरमा देंगे। आखिर में मैं तमाम बहनों और भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस अमल को सदका जारिया समझ के दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।